Riyad Bhara Group of Institutes Hoshiarpur in association with District Administration Punjab Police Department Hoshiarpur has taken a novel initiative through awareness campaign on drug addiction, cybercrime and identification theft on 4th of May 2022. Dr. Chandramohan, Campus Director, welcomed all guests and dignitaries to the program. Very good morning to all of you. Good morning, sir. I think this is not the voice of Riyad Bhara students. So good morning everybody. Good morning, sir. Once more, good morning everybody. Good morning, sir. So that's great. Thank you so much DSP Saab, Gavandeep ji, along with the DSP Saab Kulwant Singh ji, who is a cybercrime, who is dealing with the cybercrime offences, and along with the other team members who are present over here, director principals and my dear students. आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, ये एक बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव है जो होशियारपुर पुलिस ने शुरू किया और ये सोसाइटी के 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोगों को बहुत ही अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे, आपके आसपास जो बच्चे और हैं, आपके रिलेटिव्स, जो आपके गांव में जो और बच्चे रहते हैं, ये उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे इश्यूज उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो ये जो 3 इश्यूज हैं जिसको लेके एक अवेयरनेस कैंपेन जो है होशियारपुर पुलिस ने शुरू की है, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद दूंगा सर, क्योंकि इस तरह की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो बता रहे थे कि साइबर क्राइम बियॉन्ड आवर थॉट्स कि इस तरह से भी वो किए जा सकते हैं। सो पहला मुद्दा है ड्रग अब्यूज़ का। आपको सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है जो पंजाब में पिछले कुछ सालों से जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। और जैसा कि पंजाब सरकार ने अलॉन्ग विद दी पुलिस डिपार्टमेंट इस बार ये सोचा है कि आने वाले 4 या 5 सालों में इसको मैक्सिमम तक एलिमिनेट कराएंगे। एक तो वो पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है कि आपको अवेयर कराना कि इस इश्यूज के साथ हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। तो आप यूथ हैं, आपके ऊपर इसका जो है, क्योंकि यूथ ही इस चीज़ को आगे लेके जाता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी ड्रग अवेयरनेस के ऊपर यहाँ पे बताया जाए वो प्लीज़ आपके आसपास, अपने घरों में, आपके आसपास घरों में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ पे भी हो सके इसको प्लीज़ ज़रूर अवेयरनेस क्रिएट करिएगा। जो दूसरा मुद्दा है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द साइबर क्राइम। सो ये तो हमारे कैंपस में भी हो चुका है 1-2 बार साइबर क्राइम का, तो उसके बारे में भी जो है ये आज हमें बताएंगे। तो इसमें आप लोगों ने भी बहुत सारी एग्जांपल्स सुनी होंगी कि भाई जी इतने पैसे जो है वो ऑनलाइन चले गए, ATM में गए तो ये हो गया, इंटरनेट बैंकिंग की तो ऐसे पैसे चले गए, कहीं से कोई फेक कॉल आई तो ऐसा हो गया। तो इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्राइम का जो लेवल है वो शिफ्ट हो रहा है। आजकल चोरियां ऐसे नहीं हो रही है कि घरों में जाके होती हैं, आजकल जो चोरी है वो ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। और जो लास्ट में और इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट है। ये नया नाम है कि आपकी ही आइडेंटिफिकेशन को यूज़ करके पोस्टिंग की जाती है फेसबुक या और इंस्टाग्राम या सोशल मीडियाज पे, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा क्राइम है। सो इन तीनों के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, तो इन तीनों के ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले DSP साहब गगनदीप जी को, जो कि एक यंग ऑफिसर भी हैं और BTech ग्रेजुएट हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, एंड और बहुत ही काबिल ऑफिसर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर प्लीज़ कम ऑन टू द डायस। मैं तो तुरदा फिरदा ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਈਸ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ BCA ਦੇ ਤੁਸੀਂ BBA ਯੰਗ ਬਰਡਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਰੱਗਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਵੈਲ ਟੈਕਲ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 4-5 ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼। ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਥੈਰਾਪੈਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੋਮਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਡਰਗਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ डिप्रेशन। हाँ डिप्रेशन बिल्कुल ठीक है। और दसो फैमिली प्रॉब्लम्स स्ट्रेस डिप्रेशन। अच्छा जी चलो हम फिर चलो ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। डिप्रेशन ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਕੇ ਟੂ ਐਕਟ ਅਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਨਾਇਲ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ESP ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਗੂਗਲ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਜੋ ਐਗਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਭਾਲਣਾ ਪਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੜਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਛੇੜੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ IT ਬਾਰੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ
ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਯੂਥ, ਕੋਈ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਐਮਐਸਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਆਈਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੈਕ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬੀਵੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 30,000 ਰੁਪਏ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ। ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 30,000 ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਲੇ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ 8,000 ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। All director principals, director admin, HODs, PRO, faculty and staff members were present and graced the occasion with their presence.